नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां रचना सेवक। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्री बजट विच मौजूदा माली साल लई देश दा आर्थिक विकास 7% रहण दा अनुमान। केंद्री वित्त मंत्री ने कहा कि बजट विच महिलावां, नौजवानां अते शिल्पकारां नूं सशक्त करन ते जोर दिता गया। टैक्स देण वालियां लई छूट दी हद 5 लाख तो वधा के 7 लाख रुपए कीती गई। पंजाब विच समाज दे वख-वख वर्गां ने आम बजट दा कीता भरवां स्वागत। पंजाब दे राज्यपाल ने अमृतसर अते तरनतारन दे सरहदी पिंडां दे सरपंचां नाल कीती मीटिंग। भारत ने न्यूजीलैंड नूं रिकॉर्ड 168 दौड़ां नाल हरा के 2-1 नाल T20 क्रिकेट मैचां दी लड़ी जित्ती। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 लई अमृतकाल दा पहला बजट कल संसद विच पेश कीता। नरेंद्र मोदी सरकार दे दूजे कार्यकाल दा यह आखिरी पूरन बजट है क्यों जो अगले साल आम चोणां होण दे चलदिआं अंतरिम बजट ही पेश कीता जावेगा। अपने भाषण विच निर्मला सीतारमण ने इस बजट नूं खुशहाल अते समावेशी भारत दी कल्पना पूरा करन वाला बजट दस्सिआ। केंद्री बजट विच मौजूदा माली साल लई देश दा आर्थिक विकास 7% रहण दा अनुमान है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स स्लैबां नूं 6 तो घटा के 5 कीता गया है। आमदन कर देण वालियां लई छूट दी हद 5 लाख तो वधा के 7 लाख रुपए कीती गई है। नवें टैक्स सिस्टम दा बदल चुनन वाले टैक्स भोगियां नूं 7 लाख रुपए दी आमदन ते कोई टैक्स नहीं देना होवेगा। New tax rates are 0 to 3 lakh nil, 3 to 6 lakhs 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakh 15%, 12 to 15 lakhs 20%, and above 15 lakhs 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक प्रबंधन सुधार लई कई नियमां विच सोध कीती जावेगी। कंपनियां दे फौरी जवाब देण लई केंद्री डाटा संसाधन केंद्र खोलिया जावेगा, जबकि शेयरां अते डिविडेंटां दे मुड़ दावे लई एकीकृत IT पोर्टल बनाया जावेगा। इसी तरह महिला सम्मान बचत पत्र योजना का ऐलान किया गया है, जबकि सीनियर सिटीजन बचत योजना की हद 15 लाख रुपए तो वध के 30 लाख रुपए कर दी गई है। महीनावारी आमदन खाता स्कीम की हद भी 4.5 लाख रुपए तो वधा के 9 लाख रुपए तक की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नवाचार अते खोज कारज लई नवीं कौमी डाटा शासन नीति बनाई जावेगी अते एकीकृत फाइलिंग किरिया प्रणाली की स्थापना की जावेगी। उन्होंने कहा कि महामारी तो प्रभावित MSME खेतर नूं राहत देण दे नाल ही इकरारनामा झगड़ियां दे निपटारियां लई स्वै इच्छुक समाधान योजना लिआंदी जावेगी। PM आवास योजना दे खर्च विच 66% दा वाधा कीता जावेगा अते अगले 3 सालां विच एकलव्य स्कूलां नूं 38,800 अध्यापक ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ सबका साथ सबका विकास ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਲਈ PM ਵਿਕਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋੜ ਤਹਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ PM ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਹੁਨਰ ਸਨਮਾਨ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਮਰੱਥਾ ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਹੈ। At the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter
of Sri Anna in the world. ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਵਾਂਗ 7 ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਪੂੰਜੀਕਾਰੀ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ, ਰਹਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਖੇਤਰ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਿਲਟਸ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवे हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰਾਟ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਵੰਚਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਕੌਸ਼ਲ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇਗੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਬਜਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੀਲੇ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 7 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਲੱਖ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ 30 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 8% ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਬਹੁਤ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬਜਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਸਾਡੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਨਿਕਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਭ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਸਕਿਲਡ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨ এনवायरमेंट ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੀਨ એનર્ਜੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੈਲਥ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੋਵੇ। प्रोग्रेसिव बजट है, ये बड़ा डिवेलपमेंट की बड़ी गल हुई है। जिधर तक मैं अपने खेतर जिहड़ा कि बैंकिंग सैक्टर है इसकी गल करा, जदों देश प्रगति करेगा अगे वधेगा तो ऑटोमैटिकली बैंकिंग तो जिहड़ी है वो अगे वधनी है। ये तुसीं देख सकते हो, हुण कोरोना तो बाद लोगों के काम कुम जिहड़े है दोबारा रिवाइव हो गए है। क्रेडिट ग्रोथ डबल डिजिट है। जिहड़ी फाइनैंस मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी एक गल कीती, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਲੋਨਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਪਣਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਡੈਫਿਸਿਟ ਘਟੇਗਾ, ਬੋਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਫਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਸਤਾ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤਾਂ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਕਿ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੁਕਵੀਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ BSF, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ T20 3 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਆਖਰੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 168 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਦੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਸਨੇ 7 ਛੱਕੇ 12 ਚੌਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 126 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ 44 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 20 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵਿਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 234 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 12.1 ਓਵਰ ਵਿੱਚ 10 ਵਿਕਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ 66 ਦੌੜਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕੀ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੈਚ ਅਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਪਾਂਡਿਆ ਨੂੰ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ 7% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀ ਹੱਦ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 168 ਦੌੜਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ T20 ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2-1 ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।